Hello everyone, welcome back to our channel. If you are preparing for SSC GD 2026, then today's session is very useful to you. Uh, Here we are going to discuss most repeated questions from latest exams which are going now, so that there are high chances to repeat the questions uh, which we are discussing now. So let's start the session. Find the third proportion of 36 and 42. In this question, they given that and B. A is 36 and B is 42. Third proportion means finding the third number, that is C. They are given 36, 42, and find the third proportion means C. So that by using the formula we will discuss. Now most students solve this using a long formula, but in SSC you can solve in just 5 seconds by using this trick. Third proportion is equal to square of second number divided by first number, so that second number is 42, 42 square by 36. 36 is 6 6 6 7 we have one more 42, then also 6 1 6 7 so that 7 square is 49. The answer is 49. By this we can solve easily, so that the answer is 49. Next question. A does half as much work as B in 3 by 4th of the time. If together they take 66 days to complete the work, how many days shall B alone take to do? బేసిక్గా మనకి టైమ్ అండ్ వర్క్లో బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటంటే వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ టైం కదా. సో క్వశ్చన్లో ఏం అడిగాడు మనల్ని, హౌ మెనీ డేస్ షెల్ బీ అలోన్ టేక్ టు డూ. డేస్ అంటే ఏంటిది, టైమే కదా. లెట్స్ ఫైండ్ ద టీ కావాలంటే మనకి ఏమేమి ఇచ్చాడు. ఏ డస్ మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చినవి చూస్తే ఏ డస్ హాఫ్ ద వర్క్ ఆఫ్ బి ఇన్ 3 by 4th of the time is the key point to us. Let's take B work for 4 days, then A work for 3 days. Now comparing the work, A's work is half of B's work. So if B does 1 unit per day, then in 4 days 4 unit. A does only half of that. That means if B do 4 units, then A do only 2 units. If B do in 1 day, A do in 3 days. That is, so that A 1 day work is 2 by 3 units and B's 1 day work is 1 unit. So that we got here రేషియో ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ వచ్చింది. ఎఫిషియన్సీ అనేది 2/3 అనేది ఏది అండ్ 1 అనేది బిది. దీన్ని రేషియోలో ఉంది కాబట్టి ఇంటూ 3 చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ షార్ట్ ట్రిక్. దీన్ని 2 + 3 5 కదా, 5 యూనిట్స్ టోటల్. ఒక రోజులో 5 యూనిట్స్ వర్క్ చేస్తారు అనుకో. అట్లనే 66 డేస్ చేశారు. 66 డేస్ కాబట్టి 66 days into 5 units per day. So that 330 total work. Total work 330 కాబట్టి B efficiency ఎంత? B efficiency 3. సో B ఒక్కడే ఎన్ని రోజులలో చేస్తాడంటే total work by efficiency, that is equal to 110 days. So that B required 110 days to complete the work. Only B alone can do in only B
10 days. Next question. LCM of 28, 60, 120 and 135. Now for LCM, we can take the factors of given numbers. Factors ante 20 highest first factors తీసుకోవాలి. ఫ్యాక్టర్స్ అంటే LCM ఆఫ్ 28 ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా చూడండి. 28 అంటే దీన్ని ఏ నెంబర్తో డివైడ్ అవుతుందో దాంతో డివైడ్ చేయాలి. 28 14తో అవుతుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 2 7 ఏమేమి వచ్చాయి? 2 2 7 2 into 2 2 square into 7 అన్నీ ఇలానే చేయాలి. సేమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత హైయెస్ట్ పవర్, ఇందులో 2కి హైయెస్ట్ పవర్ ఏంటి? 3 అండ్ 3కి హైయెస్ట్ పవర్ ఏంటిది? 3 క్యూబ్. నెక్స్ట్ 5కి హైయెస్ట్ పవర్ ఏంటి? అన్నిటికీ 1 ఉంది, సో 1. నెక్స్ట్ 7 ఉంది, 7కి హైయెస్ట్ పవర్ ఏముంది? 7 ఉంది. సో ఇవన్నిటిని తీసుకొని వీటిని మల్టిప్లై చేయాలి. 2 క్యూబ్ అంటే ఎంత? 8. 3 క్యూబ్ ఎంత? 27. 5కి ఏం లేదు పవర్, సో 5 into 7. టోటల్గా మల్టీ 7560 వచ్చింది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 7560. ఏంటిది? LCM ఆఫ్ 28, 60, 120 and 135 అనేది 7560. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకోవాలి, దెన్ ఫ్యాక్టర్స్ని హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకోవాలి, దెన్ మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Ramesh expenditure in January, February, March and April was 28,300, 32,252, 25,012 and 33,500. ఎన్ని మంత్స్ ఇచ్చారు? టోటల్ 4 months. What is his average expenditure during this 4 months? 4 months కాబట్టి 4 monthsకి యావరేజ్ ఫార్ములా ఏంటి? ఫస్ట్ బేసిక్గా sum of observations by observations. అది ఒక ఫార్ములా. అండ్ ఆల్సో ఒక నెంబర్ని మనం యావరేజ్గా తీసుకొని చూపిస్తాం. యావరేజ్ అనేది 30,000 నార్మల్గా మనం తీసుకున్నాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, ఇందులో మిడిల్ నెంబర్ తీసుకున్నాం. తీసుకొని 30,000 కంటే ఎంత తక్కువ ఉంది డిఫరెన్సెస్ రాసుకొని ఈ డిఫరెన్సెస్ని యాడ్ చేసి డిఫరెన్సెస్ అన్నీ యాడ్ చేసి 30,000తోని డిఫరెన్సెస్ అన్నీ యాడ్ చేసి నౌ యాడింగ్ ద డివియేషన్. పాజిటివ్స్ ఇవి, నెగిటివ్స్ ఏమో ఇవి. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకి -924 వచ్చింది. -924ని 4తో డివైడ్ చేస్తే సో 30,000 minus 231, సో 29,760. ఇదొక ప్రాసెస్. ఇంకొక ప్రాసెస్ ఏంటంటే టోటల్ ఎన్ని 4 ఇటుకి టోటల్గా జనవరిలో, ఫిబ్రవరిలో, మార్చ్లో, ఏప్రిల్లో ఎక్స్పెండిచర్ని యాడ్ చేస్తే మనకి 1,19,072 వస్తుంది. దాన్ని 4తో డివైడ్ చేస్తే సో దట్ వి గెట్ 2.769. ఇది కూడా ఇంకొక మెథడ్. ఇది ఈజీగా ఉంటే ఇది చేయొచ్చు, అది ఈజీగా ఉంటే అది చేయొచ్చు, యువర్ విష్. 2 trains are moving in opposite direction at a speed of 50 km/h and 110 km/h. The length of one train is 500 meters. The time taken by them to cross each other in 12 seconds. The length of the other train. Length of the second train అడిగిండు. ఫస్ట్ ట్రైన్ ఎంత? 500 meters. 2 trains moving in opposite direction కాబట్టి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ట్రైన్స్ మూవ్ అవుతే మనం ఏం చేయాలి?
ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ మీన్స్ యాడింగ్ ద స్పీడ్స్. ఒకటి 50 km/h, ఒకటి 110 km/h. టోటల్ 160 km/h. అది 160 km/h లో ఉంది కాబట్టి మనకి మీటర్/సెకండ్ లోకి మార్చుకోవాలంటే 5/18 తోని మల్టిప్లై చేస్తే 14.44 meter/second. నౌ టోటల్ లెంత్, టోటల్ డిస్టెన్స్ కదా కావాల్సింది. డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం కదా. సో టోటల్ లెంత్ అనేది ఫైండ్ చేయాలి కాబట్టి స్పీడ్ అనేది 44.44 ఇంటూ 12 టైం. సో దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తే 533.28 meters వస్తుంది. మనకు ఒక ట్రైన్ ఇచ్చింది కదా లెంత్ 500 అని, ఇంకొక ట్రైన్ది దాంట్లోకి వెళ్ళి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి 33.28 వచ్చింది. అప్రాక్సిమేట్గా 33.28 అనేది నియరెస్ట్ వాల్యూ 33.33. డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. బేసిక్ ఫార్ములా, దీన్ని యూజ్ చేసుకొని కూడా ఈజీగా చేయవచ్చు. Manoj has 12,240 with his. He divided it among his son Anand and Anil, and asked them to invest it at 4% rate of interest, compounded annually. ఏమని ఇచ్చాడు? కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ at 4% rate of interest. 4% rate of interest కి ఇవ్వండి అని చెప్పాడు. It was seen Anand and Anil got same amount after 17 years. Anand ki 17 years, Anil ki 18 years. ఇద్దరికి 17 years and 18 years కి ఇచ్చిండు మనోజ్. How much did Manoj give to Anil? అనిల్కి ఆనంద్కి ఒకరికి 17 years కి ఒకరికి 18 years కి ఇచ్చిండు. సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటంటే P ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ ప్లస్ R/100 పవర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. సో ప్రిన్సిపల్ ఒకరిది x అయితే ఒకరిది 1224 - x. ఈ ఎక్స్లు కొంచెం పక్కకు పెడితే 1 + 4/100 అనేది 1.04, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ 1.04. ఇది 17 years కి, ఒకటి 18 years కి. సో డివైడెడ్ బై పవర్తో చేస్తే 1.04/17తో డివైడ్ చేస్తే మనకి దీంట్లో ఒకటి మిగులుతుంది. సో అది ఇదే, రెండు ఈక్వల్ కదా, బోత్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్స్ రెండు ఈక్వల్. సో ఒకటి దీన్ని 100తో డివైడ్ చేస్తే ఒకటి 104, ఒకటి 100. దాన్ని డివైడ్ చేస్తే ఒకటి 26, ఒకటి 25 రేషియోలో ఉన్నాయి. 26-25 రేషియోలో ఉన్నాయి. టోటల్ ఎన్ని? టోటల్ పార్ట్స్ 26 + 25 51 పార్ట్స్. 51 పార్ట్స్తోని డివైడ్ చేస్తే 24. ఏంటిది? ఒక పార్ట్కి 24 అన్నట్టు. అదే ఎవరు అడిగాడు మనకి? మనోజ్ది 24 × 25 చేస్తే ఆన్సర్ ఈస్ మనోజ్ అనిల్కి ఎంత ఇచ్చాడంటే, అనిల్ కింద 25 పార్ట్స్ కదా, 25 parts × 24. So that we get answer. The average weight of Mahesh, Ram and Anwar is 46. If the average weight of Mahesh and Ram is 39 and that of Ram and Anwar is 49, then the weight of Ram question అడిగాడు. మహేష్, రామ్ అండ్ అన్వర్ 3 members ఉన్నారు. 3 members కి యావరేజ్ వెయిట్ అనేది 46.
46 కదా. 46 అంటే ఒక్కరి యావరేజ్ వెయిట్ అంటే ఎంత, 3 మెంబర్స్ వెయిట్ని మిక్స్ చేసి డివైడ్ చేస్తే 3తో డివైడ్ చేస్తే 46 వచ్చింది. మళ్ళీ సేమ్ టోటల్ వెయిట్స్ రావాలంటే టోటల్ వెయిట్ అనేది మల్టిప్లై చేస్తే 3 మెంబర్స్ కదా, 3 మెంబర్స్తో మల్టిప్లై చేస్తే 138 వస్తుంది. టోటల్ వెయిట్ అనేది 138 3 మెంబర్స్ది. మనకి యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ మహేష్ అండ్ రామ్ ఇచ్చిండు కాబట్టి 39 ఇచ్చిండు. 39 × 2 అనేది 78. ఇది మహేష్ అండ్ రామ్ది 78 అయితే అన్వర్ వెయిట్ వస్తుంది కదా, దీంతో మైనస్ చేస్తే 138 మైనస్ 78 చేస్తే 30 + 30 60 అనేది అన్వర్ వెయిట్ అయితే రాముండు అన్వర్ వెయిట్ అనేది 49 అని ఇచ్చిండు. రామ్ ప్లస్ అన్వర్ అంటే 2 = 98 అనేది రాముండు అన్వర్ది. క్వశ్చన్లో ఏం అడిగాడు మనకి, ఇదేమో ఎవరిది, అన్వర్ది. ఇంకా రామ్ది ఫైండ్ అవుట్ చేయని అడిగాడు మనకి క్వశ్చన్లో. సో రామ్ 60 కదా, రామ్ది 138, రామ్ది ఎంత 98 మైనస్ 60, అన్వర్ మైనస్ రామ్ ప్లస్ అన్వర్. ఇది రామ్ ప్లస్ అన్వర్ది 98, సో దట్ రామ్ది 38 అంతే కదా. 60 మైనస్ 98 చేస్తే వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్ ఎంత, 38. అన్వర్దేమో 60, రామ్దేమో 38. ఇంకొకరు పెడితే మనకు అవసరం లేదు, మనకి ఏం క్వశ్చన్లో ఏం అడిగిండో అది చూడాలి ఫస్ట్. ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ రమణ ఈజ్ 75,400. హిస్ సేవింగ్స్ ఈజ్ 23% ఆఫ్ హిస్ ఇన్కమ్. టోటల్ ఇన్కమ్లో 73% అంటే ఇఫ్ హిస్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 27%, 100 ఉంటే 127 అయింది. అండ్ హిస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 23% ఉంటే మళ్ళీ 23% కాదు, 23% అనేది ఇన్కమ్. ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఉన్న దాంతో ఇది ఎక్స్ అయితే ప్లస్ దీంట్లో 50% ఆఫ్ ఎక్స్. చూద్దాం ముందు. ఇఫ్ ద యావరేజ్ expenditure is 77, first of all 77% of 23% of 75,400 అనేది 17,342 వచ్చింది. 75,000 నుంచి 17,342 ఇస్తే ఇది ఎక్స్పెండిచర్ కదా, ఎవరిది, ఫస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ కంటే 50% ఎక్స్ట్రా అన్నట్టు. ఏడుంది, దీంట్లో 50%, 50% అంటే బై 100 కదా, 150/100 చేస్తే అది 1.5 అవుతుంది. దీనికి 1.5 మల్టిప్లై చేస్తే 87,087 వస్తుంది. ఇది 87,087 అనేది ఇక్కడ ఇన్కమ్ పెరిగింది కదా, 95,798 మైనస్ ఇది చేస్తే మనకి 88,671 అనేది డిక్రీజ్ అయింది. డిక్రీజా ఇంక్రీజా మంచిగా చూడాలి. డిక్రీజ్ అయింది. ఎందుకు డిక్రీజ్ అయింది, ఇక్కడ 50% పెరిగింది ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగినప్పుడు సేవింగ్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగితే సేవింగ్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అదే సేవింగ్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎక్స్పెండిచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. A train is running at 75 km/h crossing another train running at 30 km/h in the same direction in 108 seconds. If the length of the fastest train moving at
950 meters. Moving train is 950 meters. Then what is the length of the slow moving train? A train running at 75 kilometers per hour. Same direction కదా, సేమ్ డైరెక్షన్ మీన్స్ మైనస్ చేయాలి. అదే ఫస్ట్ ట్రైన్ మైనస్ హైయెస్ట్ మైనస్ లోయెస్ట్ చేస్తే 45 ఇచ్చింది. అది కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఉంది కదా, కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని మీటర్ పర్ సెకండ్ కావాలని మార్చాలంటే 5/18. అదే మీటర్ పర్ సెకండ్ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్ చేయాలంటే 18/5. మీటర్ పర్ సెకండ్లో కావాలి. డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ బేసిక్ ఫార్ములా, డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. డిస్టెన్స్ ఎంత? 12.5. ఎట్లా 12.5? 9 2s 9 5s 5 5s 25. 25ని హాఫ్ చేస్తే 12.5. సో 12.5 అనేది డిస్టెన్స్. 108 స్పీడ్ గివెన్, ఆల్రెడీ గివెన్. అది ఏంటిది? టైం. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చింది. ఇది స్పీడ్, ఇది టోటల్ డిస్టెన్స్. ఫస్ట్ ట్రైన్ ఇచ్చాడు కదా 950 meters. 1350 మైనస్ 950 వేస్తే 400. సెకండ్ ట్రైన్ ఎంత? స్లో వన్ ట్రైన్ ఎంత? 400 meters. ఫైండ్, ఇది హెచ్డబ్ల్యూ. మీకు కామెంట్ చేయండి హౌ ద సెషన్ ఈస్. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 63 divided by 9 into 96 divided by 8 plus 11/4. Thank you. Hope you understood my session. Please like, subscribe and share.